को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तो ज्यादा नहीं दोनों पार्टियां चो यही रेता बजरी वाले है जी, यही लिक्विड ट्रेड च है। ये सारे जड़े है थोड़े जी अवचादार वाले ना चिच्चड़ है जी, जो छोटे मार के चिच्चड़ तो नाल ही मर जाने इन्हों की मौती कोई नहीं है, नाल ही मर के चिच्चड़ां दे असीं झोटे मारते हैं, लेकिन वो वास्ते थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं जो मैनू मिले तो समाज तो मिले, मैं थोड़ा अपनी बैकग्राउंड दस दी कि पिंडों आई सी बोरी से बैठ के पढ़े सी, अपने को खोण लिए कुछ नहीं, पाने लिए बहुत कुछ है। जब मैं किसान अंदोलन किया, जिन्ना सन्मान मेरा किसान अंदोलन च होया, उन्होंने स्टेज तो दरबार साहब बंगला साहब इन्होंने स्टेजा तो जिते जिते भी इन्होंने फंक्शन हुए उतों वो किसी MLA का जिंदगी नहीं हो सकता। MLA को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे वास्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैनू हज़ारों बजुर्गों ने उत्थे भी अज तक जो जिन्होंने मैं ऑपरेशन करता जिन्हें मैंने आशीर्वाद मिले, जिन्हें मैंने फीसा मिलिया, मैनू कोई बंदा नहीं मिला जो किसी मंत्री MLA फीस दे रहा हो। गाला कढ़ते लोग बददुआवां दिंदे इन्हों, तुसीं इन्ने बंदे बैठे हो कुर्सियां ला के बैठे हो, मेरी वेट कर रहे हो, फुल पाते हो, बुक्के दिंदे हो, चाह पिलाते हो, इन्हों की किस्मत छाड़ी जी। वोट भी देवांगे जी, वोट भी दो, सपोर्ट भी दो, एक काम और करना है, एक काम और करना जी जो आप नहीं करते, प्रचार करना जी। मेरे बूथ भी लाने हैं, वोट पानी भी और पानी भी है ना। हम प्रचार कितना करना तो कितने करना, थोड़े घर से जरूर कोई ना कोई माई पोचा लाना आती होगी। भाई साहब ने कहा जी पोचा लाना आती है उन्होंने घर जाना जी, हाथ जोड़ के जाना। वो पहले ही कह रहे हैं कुछ मोटिवेटेड होंगे, उन्होंने कहना भी इस बारी अपनी वोट बेचनी नहीं है, ठीक है जी। इस बारी ब्राह्मण के बच्चे वोट नहीं पानी, हाथ जोड़ के 5-5 बंदे 10-10 बंदे के ग्रुप बना लो, अपने 21 दिन ला दो भरावो। मैं भी सारे नौजवान जिन्हें बैठे मेरी उम्र के थोड़े जे बड़े थोड़े जे छोटे, एक मेरे मामा जी बैठे मेरी वाइफ के, सारे नौजवान बैठे हो तुसीं। आप अपने बच्चों को बहुत वधिया पंजाब दे देंगे, सिर्फ तो सिर्फ 21 दिन मेहनत कर लो, सवेरे दिन रात 2-4 घंटे ला दो, आखिरी 48 घंटे भावें सोइयो मेरा औखे हो लियो। ये जाके शराब बांटते हैं, नशे बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भी इन्हों रोक लो एक बारी तो फिर पंजाब साडा ही है, जे ये सानू ना रोक सके फिर पंजाब तुहाडा ही है सारा। आ तुहानू बेनती है, मेरा प्रचार करना तुसीं हर घंटे हर दिन हर रोज कितने घंटे कर दोगे, 2 घंटे या 4 घंटे? चलो 2 घंटे कर दो जी, बहुत है जी। अपने गली च कर दो पहला, फिर अपने महल्ले च, फिर नाल दे महल्ले गरीबां दी बस्तियां जाके कर दो जी, ठीक है जी। वोटां पा दिओ ते पा दिओ। जिवें मेरे पिंड दे बंदियां दा मेरे ते कर्ज सीगा, तुहाडा मेरे ते कर्ज रहा, मैं 5 साल में कर्ज ब्याज समेत वापस करूंगा। थोड़े विच रह के थोनों बार-बार मिल के इस तरह मीटिंग करके थोनों पुछ के समस्या की उन्होंने हल करके तो मैं ये कर्जा वापस करूंगा। और खास करके पटियाला एक सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा पेंशन रहते हैं, थोनों रजिंद्रा हस्पताल PGI तो बेहतर कर दांगा, डॉक्टर है जी, मैनू पता है जो मैं बॉर्डर पर सेवावां दे सकता तो मैं रजिंद्रा हस्पताल ठीक कर सकता। और थोड़े वास्ते एक स्पैशलाइज्ड पटियाले दे विच जैरीएट्रिक केयर जिहदे विच फिजियोथेरेपी होएगी, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 60+ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਏਗੀ, ਬੈਠੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਲਿਤ ਕੌਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, मैं सारे गड्डियां नहीं दे सकता, ये तो ला देंगे जी, उन्होंने अपनी गड्डियां च लिजा के गरीबां दी वोटां आप जाके पा के आओ जी नाल, ठीक है। जिहड़े तुहाडे घर च काम करदे उन्होंने कहो होर भी 10 होर गड्डियां 4 गेड़े ला दिओ, आ काम कर दिओ, पंजाब नूं रंगला पंजाब बना देंगे और भ्रष्टाचारी नूं उल्टे करके टंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारा वो डिटेल च नहीं जांदा, ये मेरे बड़े भरा है परमजीत सिंह यूटीओ जी, सरदार लाल सिंह जी,
प्रेम सिंह जी मामा जी, डॉक्टर रवि जी, सिंदर सेठी जी, श्री सतीश कुमार वर्मा जी, जसप्रीत जी एडवोकेट और सुरजीत सिंह बेदी जी, करनाल सिंह एडवोकेट, सतिंदर सिंह जी, उन्होंने भी अपने विचार थोड़े नाल ब्रीफली रखे। और तुम मैंने जानते हो बतौर आई सर्जन, कुछ लोग शायद कदे मेरे को अखा चेक कराना आए होंगे। बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने मेरा गुरु तेग बहादुर आई हॉस्पिटल है, जो कि 2005 ਵਿੱਚ मैं 16-17 साल तो इतने पहला मैडिकल कॉलेज, उस तो पहला मैं जो अपना कैरियर है वो कॉलेज तो शुरू किया सी। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ छोटा जिहा पिंड सी, बिजली नहीं सी, सड़क नहीं सी, कोई आवाजाही का साधन नहीं सी, मकान कच्चे सी, बैलों नाल खेती हुंदी सी ते उस हालात दे विच लेकिन मेरा एक सपना सी मैं डॉक्टर बनूंगा। वो सपना पूरा होया टीचर्स करके, दो भैणजियां करके जिन्होंने मैंने पढ़ाया, मेहनत की। मेरे टीचर्स ने बहुत पढ़ाई। उस वेले कोई जो अज का सिस्टम है नहीं होता सी ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪਏ ਤੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ अपना सभ्याचार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ BA ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਤਰ ਗਏ 350 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਖਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਵਾਈਡ ਗਰੋਥ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ NGO ਬਣਾਈ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ এনवायरमेंट ਪਾਰਕ। 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੱਲੋਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਆ, ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲਾ এনवायरमेंट ਪਾਰਕ, ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਰਮ ਕਾਲਜ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2000 ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਵੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50,000, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈ ਪਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ, IT ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ +2 ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਲੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੋਨੀ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ, ਨਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ IAS PCS ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ, 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਹੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ, 15 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਹੋਟਲਰ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਵੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਲੋਕ ਬੇਉਮੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੱਲੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਂਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, BA ਵਾਲੇ ਨੂੰ, BSc IT ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਦਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ, BJP। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਗਰ ਈਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਗਰ ਈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਰ ਈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸਰ ਈਵਲ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾਰ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ MLA MP ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਦੇ ਰੇਡ, ED ਦੇ ਰੇਡ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ MLA ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 10-20-50 ਲੱਖ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨ ਚਾੜਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਟੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਦੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਚ ਖੇੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ 1988 ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2, 20, 200 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 20,000 ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ 13-14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, 10 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਮੈਥਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਦੋਨੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੰਗਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸੇਸ ਪੱਠਲ 8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ 8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ 12 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਲੁੱਟ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਪੀਐਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 40 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ 200 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ आने हैं, लिकर तो आने हैं। कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। आप जैसे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और आपको आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपके सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, आप उसके बारे में बताएं। पहले तो देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी और नशे की समस्या बहुत है यूथ में। और जो एक भावनात्मक मुद्दा है और लोग बहुत ज़्यादा हार्ट है, वो है जो बेअदबियाँ होती हैं। जब भी इलेक्शन आती है बेअदबियाँ होती हैं और बम धमाके होते हैं। और पटियाले की समस्या को तो पूछो मत, शहरी विकास मंत्री के पूरे इलाके में कहीं कोई विकास नहीं है, ना तो कहीं कोई सड़क है और ना ही कोई सीवरेज काम कर रहा है, ना लोगों को पानी मिल रहा है। अब दवाई तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, ना किसी गांव में और ना ही किसी मोहल्ले में। बच्चों के स्कूल बिल्कुल खस्ता हालत में है, तो लोग तो बहुत। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पर दिन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए शिक्षा और सेहत ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब ये टीचर्स हैं वो तो बेचारे टैंकी के ऊपर बैठे हैं और यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने वो 6 महीने अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए बैठे थे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। उन्होंने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। और यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें सारे टीचर्स धरने पे, क्योंकि वो 400 करोड़ के कर्जे में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और मेडिकल कॉलेज मेडिकल टीचर्स का इससे भी बुरी हालत है। ये JPS कालरा जी तो अलावा और किन्ने ने ज्वाइनिंग की थी? कर कोरोना के बारे में क्या दसोगे? कोरोना जो आजकल जो बनाया हुआ है, जहाँ पर रैलियां हो रही हैं, भाजपा की रैलियां होती हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं आता। ठेके होते हैं शराब के, उन वहाँ पर कोरोना नहीं आता। हॉस्पिटलों में कोरोना आता है और जो शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, उनमें कोरोना आता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है। और जो कांग्रेस की रैली है उसमें भी कोरोना नहीं है, अकाली की रैली में भी नहीं है, और जो लोग कांग्रेस उसमें भी नहीं है। सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें कोरोना फैलता है। पहले किसानों के आंदोलन में फैलता था, अब सिर्फ और सिर्फ ये हमें टारगेट करने की
तो कोरोना का जो है इन्होंने पहले जब जो करना था वो तो किया नहीं। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ, ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਡੀਐਲਐਫ ਕਲੋਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ।